섬김을 통해서 주님의 손을 보았고 주님의 발을 보았습니다. 그리고 그 주님의 손과 발이 자신의 모든 상처와 어려움을 만져주는 것을 체험했다고 하면서 간증할 적에 아주 큰 은혜를 받았습니다. 그 은혜를 받은 목사님들이 강민 일사님이 율동춘사를 했는데 이제 강민 일사님이 베들교회예요? 목사님네 교회예요? 그러면서 깜짝 놀라고, 홍진우 일사님께 큰 은혜를 받았다 그러면서 아니 홍진우 일사님도 베들교회 집사님이에요? 또 우리 팀 멤버 한 사람 이렇게 만날 때마다 아니 목사님네 교회 집사님이에요? 이러면서 너무 부러워하면서 이렇게 그냥 깜짝깜짝 놀라는 모습을 보면서 제가 참 얼마나 행복한 목사인지를 다시 한번 깨달으면서 여러분의 귀한 섬김과 그 헌신에 더욱더 감사와 경의를 표합니다. 오늘은 어머니 주일 해피 마더스 데이입니다. 우리 어머님들의 희생과 그 사랑을 생각하면 정말 무엇으로도 다 갚을 길이 없지만 하나님이 이런 위대한 어머니를 왜 우리에게 주셨나? 하나님의 사랑을, 어머니의 사랑을 통해서 깨닫게 해주시려고 어머니를 주셨다 그러지 않습니까? 우리 어머니의 사랑을 통해서 우리는 하나님의 사랑이 어떠한지를 그래도 조금이나마 맛볼 수 있습니다. 이 자리에 계신 모든 어머님들에게 정말 존경과 감사를 표합니다. 그래서 어머니 주일을 말해서 어머니의 은혜에 대한 그런 것을 함께 나누면서 또 효도에 대한 말씀을 나누는 것이 오늘 어머니 주일에 맞는 말씀이라고 생각하지만, 효도에 대한 이야기는 다음 주일로 넘기고 오늘은 아내에 대한, 남편의 그러한 마음은 어때야 되는가, 남편이 어떻게 아내를 대해야 되는가, 어떻게 행복한 아내로 그렇게 아내는 자신의 사랑을 전할 수 있나 하는 것을 함께 나누고자 합니다. 그래도 어머니에 대해서 그냥 넘어가기가 죄송스러워서 이종민 목사님이 보내주신 어머니 은혜에 대한 영상을 하나 보고 말씀을 나누도록 하겠습니다. Just give me 1 second. Sure, sir. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about Hey, that. how are you? Hi, nice to meet you. Nice to meet you as well. You ever done one of these interviews over the camera before? No. Let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So like no lunch? You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No. Not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. But when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all-encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No,
doing it for free? Yeah, pro bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah, moms. That's awesome. And they meet every requirement, don't they? Oh my God. Moms are the best. Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. Yeah, what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. 정말 눈물이 나네요. 우리 어머니들이 정말 밤잠도 포기해가면서 우리를 키워주셨던 그 어린 시절을 생각하니까 정말 가슴이 먹먹해 옵니다. 그런데 우리 하나님이 이렇게 말씀하셔요. 여인이 그 젖먹이를 잊을지라도 나는 결코 너희를 잊지 않겠다. 어머니가 자녀들을 잊을 리가 있겠습니까? 그러나 혹시 잊는 일이 있다 할지라도 나는 결코 너희를 잊지 않고 너희를 위해 쉬지도 않고 졸지도 않고 주무시지도 않고 모든 것으로 공급해 주시면서 지켜주시고 보호하고 인도하신다는 그런 약속을 주셨습니다. 그 하나님의 사랑을 더 깊이 깨닫는 그런 어머니 날이 되기를 바랍니다. 그런데 오늘은 어머니 날에서 조금 포커스를 우리 아내로 좀 넘어가겠습니다. 사실 어머니 날에 제일 큰 사명을 가진 사람들은, 어머니 날을 위해서 뭔가를 해야 될 사명을 가진 사람들은 자녀들이 아니라 남편들이에요. 그래서 남편들이 어머니 날을 좋아하지 않습니다. I hate Mother's Day 뭐 그런 얘기도 하는 분도 계셔요. 그래갖고 어떤 집사님이 그러시더라고요. 왜 어머니 날인데, Mother's Day인데 왜 남편이 뭐 수고를 해야 되냐 이거예요. 아내가 내 어머니가 아닌데, You are not my mother. 당신은 내 엄마가 아니야. 당신을 위해서는 당신 낳은 아이들이 뭔가를 해야지 남편한테 뭘 기대한다는 거는 It's not Mother's, It's not Wife's Day, It's Mother's Day. 그러면서 그냥 불공평하다고 하는데, 정말 요즘 세상에 이렇게 간이 엄청나게 부어오른 사람들도 있나요? 오늘 아내를 위해서 무엇을 하셨나요? 어머니 날에 남편의 제일 미션은 그날만큼 아내가 베드에서 일어나지 않고 그냥 베드에 누워있으면 남편이 룸서비스로 이 아침상을 차려서 이불 위에서, 침대 위에서 아침을 먹게 해주는 것이 남편의 아들 첫째 과제라고 하는데, 그런 면에서 보면 저는 참 행복한 남편입니다. 오늘도 아내가 저를 위해서 아침상을 차려주었어요. 한편으로는 또 한심한 남편이기도 하지만 오늘 주일이기 때문에 아내가 특별히 신경 써서 그렇게 했습니다. 제가 은퇴하게 되면 어머니 날 내가 그렇게 해줄게요. 그런데 정말 저도 Mother's Day를 싫어합니다. I hate Mother's Day. 오해하지 마십시오. 어떤 의미에서? 그냥 Mother's Day에 남편들이 해야 될 그러한 투두 리스트를 만들어 놓고, 아, Mother's Day는 아침밥을 한다, 뭐 저녁에 근사한 식당에 가서 식사를 한다, 뭐 오늘 하루는 특별히 키친에서 수고를 한다, 뭐 투두 리스트를 만들어 놓고서는 그 다음에 깜짝 놀랄 만한 큰 선물을 마련한다, 뭐 이러면서 몇 가지 이제 해야 될 일을 해놓고 다 했다고 체크를 합니다. 그러면 미션 컴플리티드. 이제 마더스 데이 해야 될 내 사명이 다 완수했으니 다음 어머니 날 돌아갈 때까지는 나는 이제 염려할 거 없다.
그러면서 어머니날 하루 조금 봉사한 걸 가지고 1년을 때우려고 하는 그러한 어머니날이라면 그것은 제가 좋아할 수 없는 어머니날이라는 거죠. 오늘 어머니날에 아내에 대한 고마움을 표시하지만 오늘만 표시하는 것이 아니라 정말 평생 매일매일 그렇게 아내에 대한 고마움과 사랑을 표현하는 그러한 행복한 남편들이 되시기를 바랍니다. 오늘 부부 모임에서 서로 대화를 나누는 가운데 어떤 분이 이런 제안을 합니다. 한번 우리 아내에 대해서 정말 로맨틱한 그림 같은 그러한 사랑을 한번 표현해 보시죠. 그런 제안을 했습니다. 그래서 워낙 훌륭한 부부들이기 때문에 좋다고 얘기하면서 그 중에 한 사람이 먼저 시작합니다. 자기 아내를 가리키면서 당신은 참 뿌리 깊은 나무와 같은 아내요. 항상 심지가 견고하고 절개 있는 사람이기 때문이죠. 그렇게 얘기를 합니다. 사람들이 정말 멋진 그런 사랑의 고백이라고 박수를 쳐줍니다. 또 어떤 남편은 이렇게 얘기합니다. 당신은 가마솥 같은 아내요. 언제나 푸근하게 푸짐하게 나의 필요를 채워주는 그러한 멋진 아내이기 때문이지 라고 얘기를 합니다. 그 얘기도 박수를 받았어요. 또 어떤 사람은 이렇게 얘기합니다. 당신은 군고구마 같은 아내입니다. 내 얼어붙은 마음을 확 녹여주는 그러한 힘이 당신에게 있어요 라고 그렇게 아내에 대한 사랑과 고마움을 표합니다. 그래서 사람들이 또 막 박수 쳐줍니다. 근데 어떤 사람이 이렇게 얘기합니다. 당신은 산소 같은 아내입니다. 언제나 신선함이 있기 때문에. 그런데 그 얘기를 듣는 아내의 얼굴이 울그락불그락 막 화가 잔뜩 난 거예요. 그래서 사람들이 깜짝 놀라서 아니 왜 뭐가 불편해서 그러는데요. 이 양반이 한 얘기 좀 들어보세요. 마침 그 아내는 굉장히 체구가 몸집이 거구인 아내였는데 이 양반이 지금 날 놀리고 있잖아요. 나보고 속았다는 거예요. 아니 내가 뭐라 그랬는데 난 산소 같은 아내라 그랬는데 당신이 산소 같다고 그러지 않았냐고 그러면서 자기를 소처럼 대한다고 막 화를 냈다는 얘기가 있는데 정말 소 같은 그런 근면하고 부지런한 아내라는 얘기도 참 고마움을 표하는 그런 단어라고 생각합니다. 그런데 정말 최초의 남편이었던 아담은 자기 아내한테 뭐라고 고백했을까요? 자기의 사랑을 뭐라고 표현했나요? 기억나시죠? 당신은 내 살 중에 살이요 뼈 중에 뼈다 라고 얘기를 합니다. 나의 완벽한 나의 파트너, 나의 분신, 아니 나를 완성시켜주는 그대가 없다면 내가 뭔가 불완전한, 그러나 당신이 내 살 중에 살이기 때문에, 나의 뼈 중에 뼈이기 때문에 그것이 나를 채워줘서 나를 완성시키는 완벽한 나의 배필이라고 그렇게 고백하는 것입니다. 사실 이 얘기를 할 때 아담은 하와에 대해서 별로 아는 것이 없었어요. 뭘 보고 그렇게 완벽한 나의 배우자라고 그렇게 얘기를 했나요? 사실 아담이 만약 외로움을 달래줄 파트너가 필요하다면 뭐 이미 하나님이 창조하신 모든 피조물 중에서 뭐 재롱을 잘 떠는 원숭이도 있고 또 노래를 잘하는 앵무새도 있고 뭐 하여튼 자기의 외로움을 달래주거나 자기의 심심함을, 무료함을 또 채워주거나 또 자기를 보호해주고 또 인도해줄 그러한 힘 있는 그러한 피조물들도 많이 있었죠. 근데 그런 것들은 다 자기의 삶을, 자기의 인생을 완성시켜주는 그러한 동반자가 되지 못했다는 것입니다. 그러나 하와를 보는 순간 나의 완전한 나의 배우자, 배필이라는 것을 단박에 알아차렸다는 거예요. 근데 뭘 보고요? 뭐 때문에? 뭐 어떤 사람 얘기합니다. 아니 뭐 하와 말고 뭐 누구 딴 사람 뭐 고를 사람이나 있었어요? 하나밖에 없었으니까 뭐 완벽한 파트너가 될 수밖에 없죠. 얘기하지만 그러나 아담이 그 고백을 할 수 있었던 이유는
하나님에 대한 완벽한 신뢰였습니다. 하나님이 이 아내를 아담에게 줄 때는 아담한테 물어보는 적이 없어요. 너의 이상형은 뭐니? 내 아내는 어떤 아내였으면 좋겠어? 그야말로 그냥 얼굴도 예쁘고 마음도 착하고 재주도 많고 요리도 잘하고 뭐 이런 얘기를 할 틈도 주지를 않았습니다. 그냥 아담의 의견은 묻지도 않고 하나님이 일방적으로 그냥 데리고 온 거죠. 하나님의 선물입니다. 하나님이 주신 선물이라면 그건 가장 완벽한 선물이죠. 하나님이 모든 것을 창조하시고 다 보시기에 좋았다 하고 하나님 만족해 주셨는데 사람을 지으시고는 정말 심히 좋았다고 말씀하셨어요. 그런데 아담이 혼자 있을 적에 보니까 혼자 있는 것이 좋지 않구나. 비로소 모든 완벽한 창조 세계에서 불완전한 모습을 본 거죠. 왜냐하면 아담에게는 짝이 없었기 때문입니다. 짝이 있어야만 비로소 완성되는 인생인 것임을 주님은 아시고 그에게 배필을 선물로 주신 거죠. 그런데 하나님이 주셨기 때문에 완벽한 배필이에요. 그런데 만약 내 아내를 내가 불만스러워하거나 못마땅하거나 그에 대해서 사랑과 애정이 없다면 하나님이 주신 선물에 대해서 그건 모독하는 거죠. 우리가 누군가 정성을 담아서 선물을 했는데 받는 사람이 뭐 이런 선물을 갖고 왔어요? 난 이런 거 필요도 없는데 혹시라도 그런 느낌을 받는다면 우리가 얼마나 섭섭하겠습니까? 하나님이 우리에게 가장 완벽한 그러한 선물로 우리에게 아내를 주셨다는 것입니다. 하나님이 주신 완벽한 선물에 감사하십시오. 그리고 하나님이 바로 나를 위해서 아내가 없으면 좋지 않으니까 바로 나를 위해서 아내를 만들어 주셨구나. 그러한 마음을 이 시간 다시 한번 새기시기 바랍니다. 혹시 부부간에 앉으신 분 있나요? 아내를 향해서 이렇게 한번 고백합시다. 하나님이 나를 위해 당신을 만드셨어요. 아유, 이기분 장로님은 그런 마음이 안 드세요. 예. 근데 혹시 이 말씀을 준비하면서 한 가지 제가 좀 마음에 걸리는 부분도 있습니다. 이미 사랑하는 아내를 먼저 사별한 분도 계시고 또 부득불 참으로 인생의 어려운 가운데서 부득불 헤어질 수밖에 없었던 그러한 분도 계셔서 혹시 어떤 마음이실까 하는 염려가 됩니다. 그러나 그런 아픔이 있는 분들에게는 정말 참된 신랑 되신 우리 예수님이 완벽한 우리의 배우자인 것을, 남편인 것을 생각하시면서 하나님이 주시는 위로가 넘치기를 주님의 이름으로 축원합니다. 사실 우리는 짝이 필요하죠. 집신도 짝이 있다고 합니다. 그런데 이 말씀을 잘 생각해 보면 집신의 짝은 어떤 짝이 좋은 것입니까? 아주 명품 구두가 집신에게 좋은 짝일까요? 그거는 정말 만든 짝이 아니죠. 집신에게는 집신이 있어야 제대로 된 짝입니다. 우리의 아내는 내게 꼭 맞는 짝인 것을 믿으시기 바랍니다. 하나님이 그렇게 주셨어요. 맞춰주셨어요. 이 아담의 고백 속에는 참으로 놀라운 믿음의 고백이 있는 것입니다. 하나님이 내게 주신 아내, 나의 살 중에 살이고 나의 뼈 중에 뼈다. 그러한 고백을 할 수 있다는 것이 참으로 아담의 그러한 남편됨을 생각하면서 또 하나님에 대한 믿음을 생각하면서 놀라움을 금할 수 없습니다. 그런데 아내와의 관계가 우리 인생을 결정한다고 그렇게 많은 사람들이 얘기를 합니다. 모든 경영학 또 지도력 이런 것을 연구하는 기관에서 이런 조사를 한 적이 있어요. 미국에 있는 탑 리더들 90명을 선발했습니다. 근데 좀 여러 분야에서 골고루 다 선택했어요. 기업을 하시는 분 중에서도 기업을 하는 CEO 중에서도 택하고 또 언론 방송에 있는 분들 가운데
또 스포츠 분야에, 연예계에, 하여튼 모든 분야에서 성공한 리더들 90명을 줄여서 이 리더들에게 있는 어떤 특징들 가운데 공통점이 있겠는가, 그 공통점을 찾아서 훌륭한 리더가 되기 위한 자질을 한번 연구해 봐야 되겠다, 그런 연구를 진행한 적이 있었죠. 그런데 워낙 여러 분야에서, 다양한 분야에서 이 사람들을 모았기 때문에 그 90명에게 공통된 어떤 특질을 찾아내는 것은 정말 어려운 일이었습니다. 아니, 어느 하나도 90명 전체가 다 공유하고 있는 특징이 없었다고 합니다. 그런데 딱 한 가지 90명이 공통적으로 갖고 있던 것이 있었는데, 그것은 그들이 모두가 다 처음 결혼했던 첫 번째 부인과 지금도 결혼 생활을 지속하고 있고, 그리고 그 결혼 생활도 아주 행복하고 만족스러운 결혼 생활을 하고 있다는 것입니다. 그래서 이 연구의 결론은 그렇게 내린 거죠. 좋은 부부관계가 성공을 이끄는 가장 중요한 요소이다, 그러한 얘기를 했다는 것입니다. 그렇기 때문에 오늘 우리의 부부관계가 어떠하냐에 따라서 우리 인생이 성공적인가 또는 우리 인생이 어려움을 겪게 되는가 하는 것을 결정하는 주요 요인이 된다는 것입니다. 오늘 말씀을 나누기에 앞서 고린도전서 7장 3절에 있는 말씀을 먼저 함께 읽도록 하겠습니다. 고린도전서 7장 3절입니다. 함께 읽죠. 남편은 아내에게 남편으로서 할 일을 다하고 아내도 그와 같이 남편에게 아내로서 할 일을 다하십시오. 예, 성경은 분명히 말씀합니다. 남편은 아내에게 남편으로서 할 일을 다해라. 우리 자매님들이 아멘 했지만 이제 너무 즐거워하지 마십시오. 다음 달 아버지 날에는 아내의 의무에 대해서 제가 얘기할 것입니다. 그러나 오늘은 남편의 의무에 대해서 얘기할 거예요. 남편은 아내에게 해야 될 일이 있다. 그 의무를 다해야 된다. 그게 뭔가요? 그것이 오늘 본문의 말씀인 것이죠. 남편으로서 해야 될 일을 베드로전서 3장 7절에서 이렇게 가르쳐주고 있습니다. 베드로전서 3장 7절 말씀을 함께 읽습니다. 남편되는 여러분, 이와 같이 여러분도 아내가 여성으로서 자기보다 연약한 그리심을 이해하고 함께 살아야 합니다. 그리고 생명의 은혜를 함께 상속받은 사람으로 알고 존중하십시오. 그리해야 여러분의 기도가 막히지 않을 것입니다. 이 7절에 있는 말씀 중에서 세 가지를 좀 주목해 보시기 바랍니다. 먼저 남편은 아내를 이해해야 된다라고 얘기합니다. 그리고 함께 살아야 된다. Live together. 그리고 존중해야 된다는 것입니다. Respect your wife. 그래서 남편으로서 해야 될 일, 중요한 일 세 가지를 오늘 말씀에서 우리에게 제시하고 있는 것입니다. 아내에 대해서 우리가 첫 번째 해야 될 일은 아내를 이해해야 된다는 거예요. 그리고 함께 살고 존중할 때 그때 어떤 일이 일어나는가? 우리의 기도가 응답된다는 것입니다. 우리가 정말 하나님의 응답이 필요할 때, 절박한 상황에서 하나님 앞에 간구하고 기도할 때 우리가 아내를 어떻게 대했느냐, 그것에 따라서 하나님이 우리의 기도를 응답하시고 안 하시는 그러한 결과가 초래된다는 그러한 놀라운 말씀이죠. 먼저 아내를 이해해야 되는데, 아내를 이해하기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 아내가 무엇을 원하는지, 무엇을 필요하는지, 아내의 지금은 어떤 감정을 갖고 있는지, 그것을 사력 있게 분별해낼 수 있어야 된다는 거죠. 여자는 얼마나 복잡합니까? 우리가 안다고 생각하는데 모르는 부분이 많아요. 매일같이 새로운 아내의 모습을 봅니다. 전에는 몰랐던 아내의 모습을 오늘 발견하고 내일 또 다른 모습을 발견하게 됩니다. 그냥 한 문을 열어봤나 했더니 그 문을 열고 나면 저 뒤에 또 다른 문이 뒤에 있는 것이 보여요. 어떤 사람이 얘기를 합니다. 아내의 인생에는 수많은 방이 있다. 그 수많은 방 중에 우리가 아직도 한 번도 들어가 보지 못한 방이 있다. 와, 복잡하죠? 그러나 한편으로 생각해 보시면 아내와 함께 살아간다는 것은 얼마나 흥미진진한 일인가. 늘 따분하게 반복되는 일상이 아니라 매일매일 새롭게 경험하는, 들어가 보지 못한 방에 들어가 보고 하는 놀라운 일들이 계속해서 준비되어 있다는 것이, 기다리고 있다는 것입니다. 그런데 그렇게 모르고 있는 부분들을 알기 위해서 어떻게 해야 되는 것입니까?
공부해야 되는 거죠. 이해하기 위해서는 공부해야 됩니다. 아내에 대해서 연구하고 아내의 필요가 무엇인지, 아내의 감정이 무엇인지, 아내가 이런 표정을 지을 때, 아내가 이런 얘기를 할 때 정말 그 뒤에 가려져 있는 진짜 아내가 원하는 것은 무엇인지 그것을 이해할 수 있는 이해력이 있어야 된다는 것이죠. 매일 아내는 새로운 모습으로 우리에게 다가옵니다. 그런데 우리가 공부하지 않는다면 우리는 평생 아내를 제대로 알지 못하고 그렇게 아내와의 삶을 살다가 마치게 될 거예요. 프로이드라는 아주 정신분석학자 유명한 분 계시죠. 그분이 이런 얘기를 했어요. 내가 무려 30년 동안이나 여성들의 영혼에 대해서 내가 연구를 했는데 그럼에도 불구하고 아직도 가장 위대한 질문, 여자들은 무엇을 원하는가? 라는 질문 앞에서 나는 아직도 대답할 능력이 없다. 여자들이 원하는 것이 무엇인지 그것을 아직도 나는 모르겠다라고 정신분석학자가 대가가 그런 얘기를 합니다. 그 사람이 30년을 연구하고도 모르겠다 그러는데 우리가 정말 이해하려는 노력과 공부와 연구를 하지 않는다면 어떻게 아내의 그러한 필요를 우리가 알 수 있겠습니까? 근데 다행히 이러한 연구를 먼저 해준 분이 계셔요. 기독교 심리학자인 할리라는 분이 계시는데 이분이 이러한 책을 썼습니다. His needs, her needs. 그 남자의 필요와 그 여자의 필요. 이 기독교 상담학자는 25년에 걸쳐서 수천 쌍의 커플을 상담하고 치료하면서 그걸 정리해갖고 아내들이 갖고 있는 가장 깊은, 가장 근본적인 욕구는 뭔가 하면서 5가지를 정리했습니다. 그 5가지를 제가 말씀드릴게요. 첫 번째, 아내의 욕구는 당연한 얘기지만 남편의 진정한 사랑을 원한다는 거예요. 남편의 따뜻하고 포근한 그러한 보살핌을 필요로 한다는 것입니다. 그래서 에베소 5장 28절에는 이런 말씀도 하지 않습니까? 한번 같이 읽을까요? 이와 같이 남편도 아내를 자기 몸과 같이 사랑해야 합니다. 자기 아내를 사랑하는 것은 곧 자기를 사랑하는 것입니다. 아내의 가장 깊은 욕구는 남편이 자기를 사랑하듯이 나를 사랑해 줬으면, 그러한 욕구가 가장 아내가 갖고 있는 기본적인 욕구라는 거예요. 그리고 아내가 갖고 있는 두 번째 욕구는 대화랍니다. 남편과의 대화. 우리가 아내와 남편이 얼마나 많은 시간을 대화를 하나요? 사실 얘기는 많이 하지만 그것은 그냥 의례적인 정보의 교환 아닐까요? 대화라는 것은 정보의 교환을 얘기하는 것은 아닙니다. 그거는 감정의 공유예요. 우리 남자들은 대화의 기술이 좀 부족합니다. 누구랑 전화를 한다든가 얘기를 할 적에 참 길게 가기가 힘들어요. 용건만 간단히 얘기하고 그냥 얼른 끝납니다. 조금 더 길게 있으면 말문이 서로 막혀갖고 그냥 어색한 침묵이 흐르죠. 그러니까 다음에 또 연락하마 하고서 얼른 끊어야만 됩니다. 아들이 아빠한테 전화하면 아빠는 대뜸 하는 얘기가 뭐가 필요한데 그 얘기부터 먼저 한다 그래요. 정말 아들의 마음을 공감할 수 있는 대화의 능력이 남자에게는 참 부족하죠. 그러나 여자들이 원하는 건 뭡니까? 대화하면서 원하는 거는 감정의 공유예요. 나의 남편이 나의 마음을, 나의 감정을 좀 알아줬으면 하는데, 오늘도 참 힘든 하루를 지냈어요. 에휴, 이 탐이 저를 얼마나 힘들게 하는지 몰라요. 그러니까 내가 공부하라 그랬잖아. 육아교육에 대해, 육아법에 대해서 잘 쓴 책이 얼마나 많은데 좀 읽어보라 그러니까, 그러면서 그냥 무슨 얘기를 하면은 막 해답을 주려고 합니다. 근데 여자끼리 대화하면 어떻게 됩니까? 여자끼리 대화할 적에는 정보가 왔다 갔다 하는 것보다는 감정이 서로 교류가 하는 거죠. 아유, 힘들겠어요. 사실은 나도 요새 힘들어 죽겠어요. 그러면서 그냥 서로 그냥 자기의 감정이 오가면서 오랜 시간을 서로 대화하는, 그러니까 여자들은 그런 능력이 있는데 남자들은 아내의 마음을 이해하기 위해서 가장 기본적인 단계라고 할 수 있는 대화의 기술이 부족하다는 거예요. 그래서 우리는 아내에게 정말
마음을 열고 그리고 아내의 얘기 가운데 담겨있는 그러한 감정을 이해할 수 있는 능력이 필요하다는 거죠. 그리고 이 할리 박사님의 아내의 깊은 욕구 중에 세 번째 욕구는 openness and honesty, 개방적인 열려있는 마음과 정직한 마음이래요. 그래서 특별히 남자들은 자기 얘기를 잘 안 하려고 합니다. 회사에서 있었던 일, 밖에서 있었던 일 집에 들어와서 하지를 않죠. 내 아내는 남편이 그걸 좀 공유해 주기를 원해요. 회사에서 무슨 일이 있었는지, 누구와 어떤 일이 있었는지 혼자 힘들어하지 말고 그걸 좀 나눠주기를 원합니다. 남편은 그러나 힘든 얘기 아내한테 하기 싫어하죠. 괜히 아내한테 부담 주기 싫다. 나만 힘들면 되지 아내도 힘들게 할 필요 없다. 오히려 배려하는 차원에서 얘기를 안 하는 경우도 있지만, 그러나 아내는 정말 그런 것조차도 남편과 함께 나누기를 원하는 거죠. 그렇게 공유하고자 하는 마음 때문에 남편이 모든 것을 다 열어주었으면, 그리고 내게 원하는 것이 무엇인지를 정말 솔직하게 말해주었으면, 좀 내게 어떤 부분이 불만이라면 이런 것은 내 마음에 안 든다 하고 얘기를 해주는 걸 원한대요. 그런데 그런 얘기를 안 하다 보면 남편의 진심을 자꾸 의심하게 된다고 합니다. 워낙 자기를 감추고 있었기 때문에 저 사람이 진정으로 저 말 속에 정정으로 나를 사랑하는 마음이 있는 건가 하면서 마음에 불안감이 있다는 것입니다. 그래서 마음을 열고 솔직하게 서로의 삶을 공유할 수 있는 그런 남편을 기대한다는 거예요. 네 번째, 아내가 원하는 욕구는 재정적인 안정감. 아내가 남편에게 기대하는 것은 남편이 자기의 삶을 안전하게 지켜주는 것입니다. 그 삶을 안전하게 지켜주는 것은 재정적인 그러한 후원이 필요한 거죠. 그렇기 때문에 남자의 일차적인 측면은 아내의 그러한 경제적인 필요를, 가족의 경제적인 필요를 채울 수 있는 능력이 있어야 된다는 거예요. 그리고 다섯 번째, 아내의 깊은 욕구는 가족에 대한 헌신이라는 거죠. 가족에 대해서, 아내에 대해서 헌신하고 결코 다른 곳에 한눈 팔지 않고 바람피지 않고 아내만을 바라보면서 책임감 있는 그런 남편의 그런 태도를 아내는 원하고, 자녀를 양육하는 데 있어서도 아내한테만 떠넘기고, 엄마가 애들을 어떻게 키웠냐, 왜 애들을 저렇게 만들었냐 하면서 아내 책임으로 돌리지 말고 아내 양육에 대한 모든 책임을 함께 나누는 것을, 그래서 그걸 통해서 가족에 대한 그러한 헌신을 남편에게서 기대한다는 거죠. 이러한 것, 남편이 아내의 욕구를 제대로 이해해야, 그래야 비로소 아내를 기쁘게 할 수 있는 참된 그러한 행복한 아내로 만드는 남편이 된다는 것입니다. 두 번째로 오늘 말씀에서 남편이 해야 될 일은 아내와 함께 살아야 된다. Live together. 함께 살아야 된다. 부부가 당연히 함께 살아야 되는 거죠. 그러나 그 함께 산다는 것은 무엇입니까? 단순히 그냥 함께 지내는 것이 아니라 서로 사랑하면서 서로 화목을 이루면서 그렇게 살아가는 그런 삶입니다. 그래서 성경 말씀에도 빌립보서 2장 2절 말씀은 서로 조화롭게 사랑하게 한 마음을 품고 서로 사랑하라고 그렇게 가르쳐주고 있습니다. 근데 남편이 함께 살지 못할 적에 문제가 시작되기 시작하죠. 하와가 사실은 인류가 죄를 짓는 데 있어서 제일 큰 책임은 하와에게 있다고 보지 않습니까? 그건 남자들의 생각이에요. 하와가 사탄의 유혹, 뱀의 유혹에 먼저 넘어갔고, 또 남편도 그냥 권해서 그렇게 하나님의 불순종하는 죄를 짓게 됐으니 왜 하와가 잘못했는데 왜 내가 더 큰 책임이 있느냐 하면서 남편이 억울해하지만, 그러나 남편이 한 잘못이 무엇입니까? 그 순간 왜 그 자리에 없었냐는 거죠. 아내가 혼자 있게 왜 그렇게 홀로 있게 내버려두는 거죠. 남편은 늘 아내와 함께 해야 된다는 것입니다. 물리적인 그러한 함께 있음이 아니라 그 아내가 필요로 하는 순간에, 아내가 함께 있기를 원하는 그 순간에
남편이 항상 내 곁에 있는 사람, 이러한 신뢰를 줄 수 있는 남편이 되어야 된다는 거죠. 이러한 함께 더불어 사는 삶이 하나님이 우리에게 주신 첫 번째 명령이에요. 하나님께서 우리 모든 인류에게 최초로 주신 명령이 이러므로 사람이 부모를 떠나 둘이 한 몸을 이룰지라, 그렇게 말씀하셨어요. 그러니까 둘이 한 몸이 된다는 것, 그것은 우리가 가장 기본적인 하나님의 뜻이요 하나님의 명령이라는 거죠. 함께 한 몸을 이루기 위해서는 더불어 함께 살아야 되는 것입니다. 그것이 하나님의 뜻이고, 그리고 함께 지냄으로 인해서 완벽한 그러한 결혼 생활이 이루어져 간다는 것입니다. 한 몸이 될 정도로 하나됨을 이루어야 된다는 것이죠. 육체가 하나가 되어야 되고, 마음이 하나가 되어야 되고, 영혼이 하나가 되는 완벽한 그런 하나됨이 있어야 된다는 것입니다. 함께 더불어 살지만 그러나 마음이 각각 따로이고, 몸도 따로이고, 무엇보다 신앙이 달라서 영혼도 따로 된다면 어찌 한 몸이 될 수 있겠습니까? 한 몸이 되지 못하면 불행한 가정이 되는 것이요, 한 몸이 되면 행복한 가정이 된다는 것입니다. 세 번째로 오늘 말씀이 우리에게 가르쳐주는 것은 아내를 존중하라, 아내를 존중히 여기라는 것입니다. 아내를 가치 있는 여자로 그렇게 만들어주려는 거예요. 아내에 대한 고마움을 표하고, 당신은 내게 있어서 정말 소중한 존재예요. 당신은 정말 내게 꼭 필요한 사람입니다. 당신이 있음으로 인해서 오늘 내가 있는 것이요. 늘 아내에게 고마움을 표하고 그 아내의 가치를 높여줄 적에 아내는 자신의 얼마나 귀한 존재인지를 셀프 에스팀, 자기 존중감을 갖게 된다는 것입니다. 여자가 셀프 에스팀, 자기 존중감이 있느냐 없느냐는 남편이 아내에게 어떻게 대해주냐에 따라서 그렇게 형성된다고 해요. 남편이 아내를 존중해주지 않으면 그 여자는 언제나 그렇게 자기가 무가치한 사람으로 그렇게 생각한다는 거예요. 남편이 언제나 아내를 높여주면, 아내의 가치를 존중해주면 그의 아내는 자기 인생 전체가 가치 있고 존귀한 것으로 이렇게 자기 존중감이 높아진다는 것입니다. 그래서 골로새 3장 19절에서 이렇게 말씀하십니다. 한번 함께 읽을까요? 골로새 3장 19절. 남편 되는 여러분, 아내를 사랑하십시오. 아내를 모질게 대하지 마십시오. 아내를 사랑하는데, 정말 존중한다면, 아내를 리스펙트 한다면 모질게 대할 수가 없는 거죠. 어떻게 귀한 존재한테 우리가 모질게 할 수 있겠습니까? 아내를 귀한 그릇으로, 연약한 그릇으로 알고 존중하면서 사랑하는 그런 남편이 될 때 아내는 행복해집니다. 아내의 행복이 우리의 삶을 또한 풍요롭게 합니다. 사실은 내가 아내를 사랑한다고 했지만 그 아내의 사랑이 결국은 나를 위한 것이 되는 것을 뒤늦게 우리는 깨닫게 됩니다. 그 좋은 예가 이삭이에요. 이삭이 어머니 리브가가 먼저, 어머니 사라가 먼저 세상을 떠날 적에 어머니를 잃은 슬픔 때문에 마음이 외로웠습니다. 그때 리브가를 만난 거죠. 아내를 만난 거죠. 그 아내를 만날 때의 모습이 창세기에 나와 있는데 한번 올려봐 주시겠습니까? 예, 한번 저 말씀을 함께 읽겠습니다. 이삭은 리브가를 어머니 사라에 들어가서 그를 아내로 받아들였다. 이렇게 해서 리브가는 이삭의 아내가 되었으며 이삭은 그를 사랑하였다. 이삭은 어머니를 여의고 나서 위로를 받았다. 이삭이 한 일은 리브가를 아내로 받아들였고 그 아내를 진정으로 사랑했어요. 사랑했는데, 사랑은 이삭이 했는데 위로는 누가 받았습니까? 위로는 이삭이 받았어요. 물론 이삭의 사랑을 받은 리브가는 행복한 아내이죠. 그러나 아내만 행복해져 만든 것이 아니라 리브가를 진정으로 사랑하는 가운데 마음의 위로와 마음의 평안이 찾아왔다는 것입니다. 아내를 사랑하고 존중해 여긴다는 것은 그거는 아내만을 위한 것이 아니요, 그건 나를 위한 그러한 하나님의 아름다운 섭리라는 것이죠. 무엇보다도 마지막으로 말씀드릴 것은 오늘 7절 말씀에서 가르친 대로
함께 하나님의 은혜를 상속받을 동력자입니다. 그리고 기도가 막히지 않아야 될 기도의 사람입니다. 남편은 기도하는 남편이 되어야 돼요. 그리고 무엇보다도 은혜를 함께 나누는 믿음의 동력자가 되어야 되는 것입니다. 하나님이 아담에게 죄의 모든 책임을 물으신 것은 그가 믿음의 가장이기 때문에 그래요. 비록 행동으로는 그 하와가 더 잘못했다 할지라도 책임은 아담에게 더 지우셨어요. 왜냐하면 영적인 질서는 아담에게 있었기 때문이죠. 아담이 함께의 은혜를 유업으로 받을 아내인 것을 생각하고 영적인 책임을 져야 된다는 것입니다. 누군가는 생각할 겁니다. 에이, 우리 아내가 저보다는 훨씬 더 믿음이 좋아요. 아내는 어려서부터 신앙생활을 해왔고 또 신앙생활도 아주 열심히 했는데 나는 뒤늦게 예수를 믿고 또 신앙생활도 제대로 못하고 있습니다. 그러니 내가 어떻게 믿음으로 아내를 이끌 수 있겠습니까? 그저 아내가 나를 믿음에 관한 하는 아내가 나를 이끌어주는 거죠. 그렇게 생각하는 분들이 많습니다. 아니요. 아내를 향해서 믿음의 가장이 되기 위해서 아내보다 더 믿음이 더 커야 될 필요는 없어요. 아내보다 더 많은 것을 알 필요는 없습니다. 다만 내가 그러한 책임을 갖고 있고 아내보다 먼저 주도권을 잡아야 되겠다라는 책임감이 필요하다는 것입니다. 교회에서 성경 공부를 시작합니다. 그러면 아내가 얘기하기 전에 남편이 먼저 얘기하는 거예요. 이번 학기 성경 공부에 우리 함께 성경 공부 해보지. 새벽 기도에 우리 함께 나가서 기도해야 되겠어. 그리고 함께 큐티해야지. 이런 얘기를 늘 아내 입에서 나오게 하지 않고 남편이 먼저 주도권을 잡고 정말 함께 기도하자고 그러고 함께 말씀을 보자 그러고 함께 우리 은혜 받으러 가자고 그러고 그런 것은 아내보다 훨씬 우리가 믿음이 뒤쳐져 있다 할지라도 그러한 주도권은 먼저 잡을 수 있는 거 아니겠어요? 그것이 정말 책임 있는 남편이 해야 될 일이라고 말씀하십니다. 그럴 때 그 가정은 행복한 남편, 행복한 아내로 세워져 가는 것입니다. 성경에 찾아보는 가장 중요한, 가장 아름다운 예가 브리스길라와 아굴라 이 부부입니다. 아굴라가 남편이고 브리스길라가 아내인데 이 두 사람은 정말 영적인 동력자였어요. 때로는 아내가 더 중요한 직책이 있을 때도 있고 남편이 중요한 직책을 맡을 때도 있었어요. 그러나 두 사람은 항상 하나님의 은혜를 같이 상속받을 동력자로 알고 그렇게 서로 존중하면서 믿음으로 함께 살아갔던 부부였습니다. 그 부부를 통해서 하나님의 복음이 아름답게 전파되어 간 것을 봅니다. 우리 각 가정마다 정말 이러한 남편으로서 할 일을 다함으로 말미암아 더 복된 가정을 이루어가시는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 우리에게 이렇게 믿음의 가정을 주심을 감사합니다. 특별히 어머니 날을 맞으면서 우리에게 소중한 아내를 주시고 믿음의 동력자로 세워주신 것을 감사합니다. 기도가 막히지 않도록 아내에 대한 우리의 사랑과 책임을 다하게 해주시고 또 믿음의 가정을 이루어서 우리 자녀들에게 아름다운 믿음을 개선시키는 귀한 가정들로 세워져 가도록 축복하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.